जायतां चकोरबन्धुशेखरः ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गबानिपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः करालपालपट्टिका दगद्दगद्दगज्ज्वलद्धनञ्जयादरीकृता प्रचण्डपञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रका प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरत्कहूनिशीतिनीतिमप्रबन्धबन्धुकन्दरः निरम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरा कलानिदानबन्धुरः श्रियं जगद्दुरन्दरः प्रफुल्लनीलपङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभा विलम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबन्धकन्दरम् स्मरश्चिदं पुरश्चिदं भवश्चिदं मकश्चिदं गजच्चिदान्तकच्चिदं तमन्तकच्चिदं भजे अकर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्ब मञ्जिरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुरतम् मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मकान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्वरज्जयत्वदभ्रविभ्रमद्भ्रमद्मुजङ्गमश्वरत् विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालपालहव्यवाट् धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गला ध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवः शिवः वृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्गरिष्ठरस्तनष्टयो सुहृद्दिपक्षपक्षयोः कृष्णारविन्दुचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समं प्रवर्तयन्मनः कदा सदा शिवं भजे कदा निलिम्पनिर्झरी नुकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा स्थिरस्तमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललाटपाललग्नका शिवेति मन्त्रमुच्चरन् सदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम् हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनं सुशङ्करस्य चिन्तनम् पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं या शम्भो पूजनपरं पठति प्रदोषे तस्यास्तिरां रतगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಗಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದು ಇವತ್ತೇನೋ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಾಲೆಲ್ಲ ಗಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿವನು ನಿಮ್ಮ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಹೆಡ್. ಅಲ್ಲ, ಒಂಚೂರ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಟಚಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಹಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ದಿಮಿದ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೆಡ್. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನೆವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನೌ ಸಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಥಿಂಗ್. Shiva is lucky that he has protected you, and moreover there is such a powerful beatings. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸುಮಾರು ನಾವು ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಸರ್. ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 6 to 7 months we are trying our best. We are troubling you. Very nice. ಯಾಕಂದ್ರೆ this ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ composition by a great scholar ದಶಗ್ರೀವ. ಅವರು ಒಂದೇ ಸರ್, ಅದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ಸಚ್ ಎ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಆದ್ರೂ ಅದ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಸರ್ ಆತರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ? ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿ ಮಾಯಾ. ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಟು ಹಿಮಾಲಯ ಆಲ್ ದ ವೇ
From there, he has gone up to Kailas. It is not a small feat. It's an impossible feat. ಅಂಥವನಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ದಟ್ ಟು ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಬಡೀಸ್ ವೈಫ್ That ಜಸ್ಟ್ is the Kalpa Rahasya of Dasagriva. And the Dasagriva is nobody but Jaya Vijay Alva. ಹೌದೌದು ಹೌದು They are ಹೌದು the ಹೌದು doorkeepers of Mahavishnu. They have to ಹೌದು That background is important also. That is the background. Jaya Vijaya. they are destined to get killed. ಆ ಡೋರ್ ಕೀಪರ್ಸು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಹೋದಾಗ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಆನರ್ ಹಿಮ್. ದೇ ಥಾಟ್ ಈಸ್ ಕುಳ್ಳ ನೀನು. ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ 4 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾನಸ ಪುತ್ರರು, ಹೈಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಶಿವ, ಬಟ್ ಆರ್ ವಿಷ್ಣು ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ. ಅಂಡ್ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ದೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್. And ಅದಕ್ಕೆ and also misconducted. ಆ ಮಿಸ್ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಿ ದಿ ಮುನೀಸ್ ಅಗೇನ್ ದಿ ಶಾಪ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಶಾಪ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಶಂಸ ಅಂಡ್ ಪಾಪ ಆರ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ವೇದ. ಶಂಸ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟೋಲಿಂಗ್, ಹಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದು ಶಂಸ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದರ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಶಾಪ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ 2 ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಶಂಸ ಅಂಡ್ ಶಾಪ 2 ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ದಿ ಋಷೀಸ್. ಆಲ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೆನ್ ದಶರಥನ ಹತ್ರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ was not willing readily. ಹೌದೌದು, he was not willing. But Vasishtha saved Dasharatha. ಅದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ರಾಜಾಜಿ ಅವರು. ಯು ಗೇವ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದು ರಾಮಾಯಣ ಓದೋದಕ್ಕೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ರಿಟನ್. ರಾಜಾಜಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ ಇದು ಬುಕ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ನಾನು ಪೂರ್ವಕಾಂಡದ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೀತಾಸ್ ಬೀಂಗ್ ಟೇಕನ್ ಅವೇ, ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ನೋ. ಬಟ್ ದಿ ಪೂರ್ವಕಾಂಡ ಇಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಬಾಲಕಾಂಡ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಪ್. ಬಾಲಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಯ್ಸ್, ವೆರಿ ಮಿಸ್ಚಿವಸ್ ಅಲ್ವಾ. 10 years ಅರೌಂಡ್ ಇರುವಾಗ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ರಾಜಕುಮಾರಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಗಂಗಾವತರಣ, ತ್ರಿಶಂಕು ರಾಜ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬೈ ದಿ ಟೈಮ್ ಹಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ನರೇಷನ್ ದೇ ರೀಚ್ ದಿ ಆಶ್ರಮ. ಕಥಾಭಿರಭಿರಾಮಾಭಿರಭಿರಾಮವು ನೃಪಾತ್ಮಜವು. ಆ ನೃಪಾತ್ಮಜರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಫರ್ಗಾಟ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ರಾಜಕುಮಾರ್ ದೇ ನೆವರ್ ಗೋ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾರ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ವೇ. ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿ ಕೋಪ ಬಂದು ದಶರಥನಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ಬೋದಾಯ್ತು, ಕಳ್ಸೋದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕಳ್ಸಿಬಿಡು ಅಂತ ಅವ್ರ ರಾಜಪುರೋಹಿತರು ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿ ರಾಜಪುರೋಹಿತರು ಅದರ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸರಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ದೃಢ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಸೊ Why only 2, sir? Why they had 4 sons, no? They are, see, 4 ಜನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಓನ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ 4 functions. Shatrugna to remain in city supporting Bharata. And Lakshmana to follow Rama, to support Rama in the aspect of Ravana Samhara, Rakshasa Samhara. ಸೊ ತಾನು ಜೋಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಷ್ಣು. ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಬಾಲಕಾಂಡ, ಐ ಡಿವೈಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟು 4 brothers ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 different functions. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ
ಸುಖವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮಹಾರಾಜರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಅದನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಾಯಿ ದೇವಕಿಗೆ. ದೇವಕಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿದ. ಕೃಷ್ಣ when she reached Devaki, his mother, after 14 years, then Devaki, what boy, I just saw you a baby, but I was not conscious to observe the whole beauty and all that. Why you took so many years to reach me back? ಹಂಗಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ನಾನಲ್ಲ ಕಾರಣ, ನೀನೇ ಕಳಿಸಿದ್ದೀಯಾ. ಪೂರ್ವ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಕೈಕೇಯಿ ಅಲ್ವಾ ನೀನು? ನೀನು ಕೈಕೇಯಿ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಆಗಿ ನನ್ನನ್ನು 14 years ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಅದು ಏನು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ದೇವಕಿಯಾಗಿ 14 years ಯು ಸೆಂಟ್ ಔಟ್. ಅದರಿಂದ ಏನು ನೀನು ಹೊಸದೇನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವಕಿ ಸ್ಪೀಚ್ಲೆಸ್. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ನೌ, ಸೊ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮೈ ಡಿಸೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆವಾಗ ನಿನ್ಗಿನ್ನ ಮುಂಚೆ there are 7 more babies born. So show them. I could not even see because Kamsa, my brother, killed on spot. I had no idea at all about them. How not you show them to me? Andre Krishna ಹೇಳ್ತಾನೆ, they will not remain with you, but you can have just touch and enjoy their small presence and they will disappear. They are the 7 Vasus, Vasudevatagalu. So that is our arrangement before. So 7 ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಮ ಗರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟಮ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಇವರು ಅಷ್ಟಮಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆ 1+2 0 ಅವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟಮಿ is equal to 0. 0 has no value ಅಲ್ಲಪ್ಪ. whether so 0 by itself has no value. That 0 gets value only when you start numbering 0 afterwards. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು 0ನೇ. ಹೌದು. ಮೀನ್ ಬಿಫೋರ್ 0 ಏನಿಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳು, ಅದರಿಂದ ವಿ ಕಾಂಟ್ ನೋ ದಟ್. ಸೊ when will the Krishna go back to ಇದು ಸರ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಯಾರನ್ನು 14, 15, 16 years ಆದ್ಮೇಲೆ, 15, 16 years ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಮಹಾಭಾರತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಅಮ್ಮ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕೌ ಹೆರ್ಡ್. ನನಗೇನು ಸ್ಕೂಲಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮೂರ್ಖರಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೂಟ್ ರಾಧಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ರಾಧಾ ನೀನು ತಗೊಂಡು, ಗೋಪಿ ರಾಧಾ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಹಿ ನೆವರ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಫ್ಲೂಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ವೇಣು ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವಿತ್ ಯಶೋದ and also being a cowherd, to draw all the cows together at one place, he employed his flute. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನೆವರ್ ಫ್ಲೂಟ್ ಹಿ ಟಚ್ಡ್. ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 14 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಂಸ ಸಂಹಾರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಸ ಸಂಹಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಾನು ಸರ್ ಹೋಗೋದು. ಕೃಷ್ಣನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಆ ಕಂಸನ ಹತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನ ಪೇರು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಅವ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿಟ್ಟಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಬರಬೇಕು ಮಧುರಾಗೆ ಅಂತ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಇನ್ವಿಟ್ ಬಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆ ವಿಲೇಜ್ ರೇಪಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು, ಜಸ್ಟ್ ಐಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೆಲೋ, ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟಾಂಚ್ ಭಕ್ತ, ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಮಧುರದಲ್ಲಿ ಇವನು ಕಂಸ ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಚ್, ಫಿಸ್ಟ್ ಫೈಟ್. ಅದೇನು ಈ ಮಲ್ಲರು ಇವರು ಕಂಸ ಚಾಣೂರ ಅಂಡ್ ಮರ್ದನ, ಇವರೆಲ್ಲ ಕಂಸ ಚಾಣೂರ ಮರ್ದನ, ಚಾಣೂರ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ರೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್. ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ವಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅಲಂಕಾರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ರೆ, ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಚಾಣೂರ ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರ್
ಫೈಟರ್ಸ್. ಹಾ ಸೊ ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಇಬ್ರು ಹೋಗಿ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾ And he had instructed that Chanura and others to kill Krishna. That was also a design by Kamsa ಹಾ to kill Kamsa, that Krishna. ಹಾ It so happened that he killed Chanura and other fellow, I forgot his name, and afterwards he jumped upon Krishna, Kamsa, and killed Kamsa also. ಕೃಷ್ಣ ಕಿಲ್ಸ್ ಕಂಸ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಹಾರ ಸರ್, ಕೃಷ್ಣ ಕಂಸನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಅಣ್ಣನ ಸಾಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓ ಕಂಸ ಚಾಣೂರ ವರ್ಧನಮ್ದು ಇಬ್ಬರು, ಕಂಸ ಅಂಡ್ ಚಾಣೂರ ಇಬ್ಬರು ಇಬ್ರು ಕಂಸ ಚಾಣೂರ ಆರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್, ಯಾರವರು ಫಿಸ್ಟ್ ಫೈಟರ್ಸ್, ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಕಂಸನ ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧನೇ. ಆ ಕಂಸನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ గా ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೈಲು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮ ಜೈಲಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರಲ್ಲೂ ಅವಾಗ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಆರ್ ಜೈಲ್ಡ್ ಟಿಲ್ ದೆನ್. ಸೊ 14 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮನು ಅಪ್ಪನು ಜೈಲಿಂದ ಬಂಧನ ವಿಮುಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ವಸುದೇವ, ದೇವಕಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ದೆನ್ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂಡ್ ಏನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ ಅಂದರೆ, ಅವಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ದಿ ಡಿಸಪಿಯರ್. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಮಾತೃ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಈ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ every promise that he has been doing in all other avatars. Previous avataradalli what he has not done, he has fulfilled that in Krishna avatar. That's why Krishna avatara is said to be sampurna avatara. He Ravanasura and Ravana and Kumbhakarna are the Jaya Vijayas. That time. So ಆ Jaya Vijaya, ಯಾಕಂದ್ರೆ begin again they want to resume their post as doorkeepers to Vishnu. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಅಂಡ್ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು is one, and ಶಿಶುಪಾಲ ಅಂಡ್ ದಂತವಕ್ತ್ರ ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದು, ರಾವಣ ಅಂಡ್ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಆರಾಧ. ಸೊ ಈ 3 ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವಿಜಯರು ಬಂದು, and they asked whether you want to be enemy and die quickly or be friend with ದೇವತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ದೇವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷನ ಬರಲ್ಲ, ಬೆಟರ್ ಐ ಬಿಕಮ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಅಂತ. ದೇ ಚೋಸ್ ಟು ಬಿ ಎನಿಮೀಸ್ ಆಫ್ ನಾರಾಯಣ, and so they became maximum enemies. Actually, Hiranyakasipu was not enemy of Narayana. Only when Hiranyaksha was killed by Narayana in Avatara, ಆವಾಗ ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ನಾರಾಯಣ brought lot of grief to your family. ಅವನನ್ನು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಿಲ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಹಿ ಪಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಎನಿಮಿಟಿ ವಿತ್ ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಔಟ್ ಬೋರ್ಡೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಸೊ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಔಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ. So he goes there to kill him into Vaikuntha. ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ವೈಕುಂಠ ವಿಷ್ಣು. He was disappointed too much. ಅವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮಗ ನೀನಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಹಿಮ್. ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ದಟ್ ಗಾಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ನಾರಾಯಣ ಹೂ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಅಂದರೆ, ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಕಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಹಾಲಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ಕೋ, ಹಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಆ ಕಂಬವನ್ನು ಅವನೇ ಗದೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನರಸಿಂಹ ಈಸ್ ದ ಉದ್ಭವ ಅವತಾರ ಆಫ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪಾಲಕಾಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದಾಯ ನಮಃ.
ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಭಯಂಕರವಾದ ಸಿಂಹದ ತಲೆಯನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯೂಮನ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಮಹಾನುಭಾವ. ಅವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯಗೆ ಸಂಹಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಹತ್ರ ಬಂದು, ಅಯ್ಯ ನೀನೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕೋಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಪ್ಪ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೆರೆಮನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನೇ ಹೋಗಪ್ಪ, ನೀವೆಲ್ಲ ದೇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಂತಾನೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಇಂಥ ಘೋರವಾದ ಅವತಾರ, ನಿನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಯು ಆರ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಫೆಲೋ ಟು ಕೌ ಡೌನ್ ಹರ್ ಅಂತ, ಕೌ ಡೌನ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಅವನನ್ನ ಫೋರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಚೇಂಬರ್ಸ್ಗೆ. ಆವಾಗ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅಲ್ವಾ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ, ಪ್ರಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ himself lifts him up and blesses him, and then all those things take place. So it's a very interesting. ಹಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್? ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣನ ಇದೆಲ್ಲ? ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಭಾಗವತಂ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೋರೀಸು, ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಡ್ಜು, ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಸ್ಡಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಂಡರಿಂಗ್. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಿವನು ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪ್ರಾವರ್ಬಿಯಲ್ ಗಾಡ್, and his Tandava is also a cosmic dance, and that cosmic dance gives out the pralayam and the annihilation, total annihilation of the world, and then the Sushti Krama also begins. So the Pralaya Tandava Nritya is a very, very significant dance, a dance which ordinarily nobody can do it. It's a ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವಿಗರಸ್ ಡಾನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಾಡಿದಾನೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾನು. ಆ ಶಿವತಾಂಡವ ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಕ್ಟರ್, ಅವನು ತಾಂಡವ ಮಾಡೋ ಶಿವನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು. ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್? ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ತೆಲುಗು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. I have seen that he has done a ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ವತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಶಿ ಡಿಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಬ್ರದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡಾನ್ಸು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೇಮ್, ಬಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫಿಗರ್ ತಾಂಡವ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ಮೈ ಪ್ರಸಾದ್ ಹುಡುಗ, ಇವರು ಅನೀಶ್, ಹಿ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಶಿವತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರ ಡಾನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶಿವತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಅದು ನೋಡಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವೆಲ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಯು ದಿ ರಿಕಾರ್ಡ್. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ತುಂಬಾ ಸಲ. ಇನ್ವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ. ಎನಿವೆ, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 8th ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಸರ್, 8 ಆಯ್ತು, 8th 9th 10th ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ. ಈಗ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಿಲೇಬಿ ಪೀಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ತಿಂತೀರಲ್ವಾ. ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಜಿಲೇಬಿನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂತೀವಲ್ವಾ. ಎನಿವೆ, ನವೀನ ಮೇಘ ಮಂಡಲಿ ನಿರುದ್ಧ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ 8, 9, 10 ಓದ್ಬಿಡಪ್ಪ. ನವೀನ ಮೇಘ ಮಂಡಲಿ ನಿರುದ್ಧ ದುರ್ಧರ ಸ್ಫುರ ನಿಶೀರ್ತಿನಿತಮ ಪ್ರಬದ್ಧ ಬಂಧ ಕಂಧರ ನಿಲಿಂಪ ನಿರ್ಜನೀಧರ ಸ್ತನೋತ್ತು ಕೃತ್ಯ ಸಿಂಧುರ ಕಲಾನಿಧಾನ ಬಂಧುರ ಶ್ರೀಯ ಜಗದ್ದುರಂದರ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ನೀಲ ಪಂಕಜ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಲಿಮ ಪ್ರಭಾ ವಿಲಿಂಬಿ ಕಂಠ ಕಂದಲೇ ರುಚಿ ಪ್ರಬದ್ಧ ಕಂಧರಂ
परच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं अकच्चिदं गजच्चिदान्तकच्चिदं तमन्तकच्चिदं भजे अगर्व सर्वमंगल कला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजुंभना मधुव्रतं स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं हकांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. They will get up from the chair and then start dancing. See this ಶ್ರಿಯಂ ತನೋತು ಜಗದ್ಧುರಂಧರಃ 8th ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃತಿ ಸುಂದರನಾಗಿರುವ ಕಲಾನಿಧಾನ ಬಂಧರನಾಗಿರುವ ಕುಹು ಅಂಡೆ ಪ್ರಬಂಧಬದ್ಧ ಕಂಧರ ಆಗಿರುವ ನಿರುದ್ಧ ದುರ್ಧರ ಸ್ಫುರತ್ ನವೀನ ಮೇಘಮಂಡಲಿ ನಿರುದ್ಧ ಸ್ಫುರತ್ ಕುಹೂ ನಿಶೀಥ ನೀತಿಮಃ ಅಂತ ಶಿವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಲಾನಿಧಾನ ಬಂಧುರ ಜಗದ್ದುರಂಧರ ಶ್ರಿಯಂ ತನೋತು. ಶ್ರಿಯಂ ಅನ್ನುವಾಗ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು. ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ, ಅಂದರೆ ಸುಖಗಳ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು he has to bless you all good in this world, and when once we leave the body he has to give us the moksham or emancipation, birthlessness, and ಅದಕ್ಕೆ eligible qualities are there in Shiva. That is, he is with the black neck, then he has got blue lotus, the neck is having that of the blue color, and he has got the temples, and he has destroyed the god of love. See, he has destroyed the god of love and all people. No, 8th ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರಿಯಂ ತನೋತು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಆ ಶಿವನು ನೀನು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ, ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ, ನಿನ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ಇರಲಿ, ಯು ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಕೃತಿ ಹೈಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಕಲಾ ನಿಧಾನ ಬಂಧುರ, ಯು ಆರ್ ಎ ಹೈಲಿ ಆರ್ಟ್ಫುಲ್ ಈಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಗಾಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಗಿವ್ ಮೀ ಆಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಶೃಂಗಾರ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೋಕ್ಷಂ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀ ಅಂತ 8th ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಶ್ರಿಯಂ ತನೋತು. ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th ಶ್ಲೋಕ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಲಿಮ ಪ್ರಭಾಂ ರುಚಿ ಪ್ರಬದ್ಧ ಕಂಧರಂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶಿವ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್, blue lotus like color, and so all that depends upon, he is a god of love. And moreover, in order to make you really philosophically left-led, ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಯು ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೋ ಮೆನಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸ್ಮರ ಅಂದರೆ ಲವ್, ಸ್ಮರ ಅಂದರೆ ಲೇಡೀಸ್, ಸ್ಮರ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂಪಿಡ್, ಅಂದರೆ ಮನ್ಮಥನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಶೃಂಗಾರದ ಆಕರ್ಷಣೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪುರದ ಮೇಲೆ, ಪುರ ಅಂದರೆ ಸಿಟಿ ಲೈಫ್ಗೆ ನಾವು ನಾಮ ಹಾಕಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿವ್ ಇನ್ ದಿ ಆಶ್ರಮಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಇನ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರೋಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಎ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಕ್ರೌಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುರಚ್ಛಿದಂ ಅಂದರೆ ಪುರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ದುಃಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಸುಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಭವ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟೋದು ಸಾಯೋದು, ಹುಟ್ಟೋದು ಸಾಯೋದು. ಸೊ ಜನನ ಮರಣ ಪ್ರವಾಹ ರೂಪದಿಂದ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ನಿರ್ಜರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಂಸಾರ ನಿರ್ಜರಿಯನ್ನು ನಾವು ದಾಟಬೇಕು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 9th ಶ್ಲೋಕ, ಭವಚ್ಛಿದಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಖಚ್ಛಿದಂ. ಮಖ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕೃತಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಜ್ಞಾನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಭಾಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 2 divisions ಇನ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ವೇದಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಅಂತ.
ಈ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದ ಕೃತಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈ ಟು ಎಲಿವೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ಯಜ್ಞ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಯಜ್ಞ ಫಲಾಕಾಂಕ್ಷ. ಅದರಿಂದ ಮಖಚ್ಛಿದಂ ಅಂದ್ರೇನು, ದೋ ಶಿವ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ದಿ ಮಖ ಆರ್ ಯಜ್ಞ ಬೈ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ who challenged to perform yajna successfully without Shiva. Ashivam yajnam karishyami. Vishnu ಒಬ್ಬರಿದ್ರೆ ಸಾಕು, I will be able to get all my benefits ಅಂತ he made an experimental challenge but it became a grand failure because Veerabhadra, Sati was killed, his wife entered into the Atma Agni and burnt herself. That has caused Shiva to become highly irritated. So he sent Veerabhadra from him only and destroyed. Therefore, there was the Daksha Prajapati had a human head because of this kind of atrocity or pride, which he wanted to experiment and overcome Shiva, his own son-in-law. The punishment was that he got only goat head. So Daksha Prajapatige, so the head grafting was there in our earlier, in our Indian literature. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತಲೆ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡೋ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ when I attended a medical astrological conference in Rajamandri long back, there was one brain surgeon and brain doctor who just talked about the grafting of the heads and all that, and how Ganesha, he took Ganesha into picture. ನಾನು ನಮ್ಮ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇದಗಂಗಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ 2005 or 6, I don't remember, but photographs ಆಗಿಬಿಟ್ಟು how a brain surgeons are really capable to be able to graft another head to a human life living. And so Shiva is a wonderful surgeon because he got that animal, that elephant head fixed for the Ganesha. So ಅದರಿಂದ ಮಖಚ್ಛಿದಂ ಅನ್ನುವಾಗ the eminence of the power of Shiva is that not only he destroyed that, symbolically, magically, spiritually, he becomes one overcoming that kind of attempts to remove and to perform yajna without some god. In fact, there were some items to perform yajna without ghee. ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಸ್ಟುಪಿಡ್. ಅದು ತುಪ್ಪ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಘೃತಂಬೈ ಆಹಾರ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಹೇಳಿ, ಸಾರ್ ಅವರು ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಸಾರ್ ಅಂತ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಹೋಗಿ ನೋಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ತುಪ್ಪ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ದಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಆಹುತೀಸ್ ಯು ಪುಟ್ that has to be accompanied by tuppa. Therefore, it is a chemical reaction. Every ahuti is a chemical reaction and worked out by Agni. The taste increases. A taste of all ahutis which we are putting is known only to the gods, no one else get it. So, sarva ahutihi huta bhaveyuhu ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆವಾಗ ಏನು ಎಲ್ಲ ಆಹುತಿಗಳು ಹುತವಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಆಯಾ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚರು, ಪಾಯಸ, ತುಪ್ಪ, ಸಮಿತಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಸೋಮನ್ 108 ಹವನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹವನ ಅಬ್ಲೇಷನ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಮ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಮಖಚ್ಛಿದಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಜಾಸುರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗಜಚ್ಛಿದಂ ಅಂತ. ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅಂದರೆ ಗಜಚ್ಛಿದಂ ಅನ್ನುವಾಗ ಆ ಗಜ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ವಿಸಿಟೆಡ್ ದಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಗೋಪಿಚಂದ್ರ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಬಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್.
And our studio, I happened to go to his studio, wherein he prepared bulb, gramophone, and different varieties of gramophone before it turned out to be the best gramophone mixing up with the furniture in the drawing hall. He was told by one of his friends, yeah, you just to prepare a gramophone which will merge into the furniture mode of in the drawing hall. Separate ಆಗಿ ಕಾಣದೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ತರಹ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥದ್ದು ಇದೆ. So you can see the various gramophones which he prepared right from raw up to the finest ones. Then he has collected lot of thrown out material. Thrown out material, what I saw was the human hair he has collected, and human, and also the patch of the elephant skin, also human skin ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ ಐ ಆಸ್ಟ್ ಹೌ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೇರ್, that guide who took me, I don't know, our Gopi Chand should testify, everything decays very much in our body, but only hair can remain more than 60 years live ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ದಟ್ ಕೈ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ದಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಡನ್ ಬೈ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್, ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಕಾಲ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೇರ್ ಮಾತ್ರ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಹೇರ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಲೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತಾರೆ, ತಲೆ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಇದ್ದರೆ ಏನೋ ಅದು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗಜಚ್ಛಿದಂ ಅಂಧಕಚ್ಛಿದಂ ಅಂತ ಹೇರು, ಚರ್ಮ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಈ ಚರ್ಮದ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸೌರ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಇಸ್ ಆನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಟು ನೋ ಸೌರ ಸೂಕ್ತ, ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಚರ್ಮೇವ ಮಾಗುಂಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಸ್ ದಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕವರ್ಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾದದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್, ಸ್ಕಿನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬೇರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಖದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಕಿನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ areas that it is to cover. ಆ ತರಹ that's why even Surya Bhagavan also is variant in various places, geographically oriented. So Gajachidam and Andhakachidam. Andhaka is those who are Ajnanins, stupids, something like. So however many people advise, they turn deaf ear and they don't care that. So andhakachidam, anta Shiva, there is nothing that is not impossible for Shiva. Shiva is a wonderful god or power agent who has got a large number of skills. ಅದರಿಂದ ಅದು ಕಂಧರಂ, ಪ್ರಭಾ ಕಂಧರ ಚಿದ. These are all the three important features in Shiva that you find in the 9th sloka. And ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅಂಥ ಯುನೀಕ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಡ್ able Shiva, I am trying to devote myself to him. Whenever you choose a god, the chosen god must be really capable of granting you whatever you want, all things. ಅದನ್ನೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Or in other places also Shankara tells, Aya Chudra Phaladaha Devaha Santi. There are hundreds and thousands of gods who will give you, granting the wants which are temporarily enjoyable by you. But temporary wants fulfillment is not the target of real human life. What is the target of human life? To get moksham. Saakappa human life anta navu ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. And now I think ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ 9th ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ 10th ಹೋದ್ರೆ 10th ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಸೇಮ್ 2 lines which you find in the 9th is again confirmed in the 10th ಶ್ಲೋಕ.
ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಿ ಟ್ರೈನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಭಜ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಭಜ ಇದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸಿ ತಮಂತಕಾಂತಕಂ ಭಜೆ ತಮಂತಕಚ್ಛಿದಂ ಭಜೆ. ಸಿ ತಮ್ ಅಂತಕಾಂತಕಂ ತಮಂತಕಿಚ್ಛಿದಂ, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್. ಈ ಅಂತಕಾಸುರನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಕನೇ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋ ಇವನು. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಕನ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರೇ? ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿಯ ಏಜ್ 16 years ಇದ್ದಾಗ ಯಮ ಬಂದು 16 years ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವನು ಶಿವನ ಹತ್ರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅವಾಗ ವೆನ್ ಹಿ ಸೀಸ್ ಯಮ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಪಾಶ ಟು ಡ್ರಾ ಔಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಣಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಯ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫಿಯರ್ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಬ್ರೇಸಸ್ ಶಿವಲಿಂಗಂ, ಶಿವನನ್ನು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಆವಾಗ ಯಮ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಈಸ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಿ ಥ್ರೋಸ್ ಹಿಸ್ ಪಾಶ, ಆ ನೂಸ್ ರೋಪ್ ಯಮಪಾಶ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ. ಆದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಪಾಶ ಟಚಸ್ ಶಿವಲಿಂಗ ಆಲ್ಸೋ. ಶಿವನನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಶಿವ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಐ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಯಮನನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಗೊತ್ತಾ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರೇ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣ. ಯಾ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶಿವ ಓಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಐ, second time for Manmatha. So there is a lot of meaning and symbolism between two events when Shiva opened his third eye, Agninetram. And even though he opened his third eye, Parvati was there next to Cupid, but Parvati did not get burnt. Only Shiva, only that Manmatha got burnt. For that, Kavidasa in a Kumara Sambhavam makes a wonderful explanation. Yenanta Parvati is a fire. Fire plus fire is equal to 2 fire, is it not? But fire cannot put down the other fire. Therefore, though Parvati was not there, she was not burnt at all. Similarly, when Rama made a Dhanurbhanga or broke the Shivadhanusu, there was such a terrible sound. A sound made all people in the Sabha faint. Only Dasaratha was live. Dasaratha and Janaka were not affected by that sound. They became very happy at the achievement of Rama. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ. ಭೀಮ ಏನ್ ತಿಂದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭೀಮನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವೃಕೋದರ ಅಂತ. ವೃಕ ಈಸ್ ದಿ ವುಲ್ಫ್. ಸೊ ಅವರ್ ಹಂಗರ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವುಲ್ಫ್. ಸೊ ಜೀರ್ಣವಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿದ್ದೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜೀರ್ಣಾಶಯ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭೀಮನಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಲಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ರಾಮ ಸ್ಕಂದಂ ಹನುಮಂತಂ ವೈನತೇಯಂ ವೃಕೋದರಂ ಶಯನೇ ಯಸ್ಮರೇ ನಿತ್ಯಂ ದುಸ್ವಪ್ನಂ ತಸ್ಯ ನಶ್ಯತಿ ಅಂತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗ ಶ್ಲೋಕ ಇದು? ಕೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್, ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ರಾಮನನ್ನು, ಸ್ಕಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು, ಹನುಮಂತನಂ, ಆಮೇಲೆ ವೃಕೋದರಂ, ಈ 4-5 ಜನರನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ದುಸ್ವಪ್ನ ಬರಲ್ಲ, ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಕನಸು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಪಂಚ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 10th ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಕಾಂತಕಂ ಅನ್ನುವಾಗ ಯಮನನ್ನೇ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಹಾನುಭಾವರು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಕಾಲ್ ಶಿವ ಆಸ್ ಎ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಆಸ್ ಎ ಮೃತ್ಯು.
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಈಸ್ ಮೃತ್ಯು. ಅಂತ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ದ ಅವತಾರ. ಸೊ ನೋ ಅದರ್ ಅವತಾರ ಈಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಟು ಪುಟ್ ಔಟ್ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ನರಸಿಂಹಾವತಾರ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪುಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ನನ್ನನ್ನು ಬಾ ಅಂತ ಕರಿಬೇಡ, ನೋಡು ನನ್ನ ಗ್ರಹಚಾರ ಸಿಂಹದ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವತಾರ ವಿತ್ ಅನಿಮಲ್ ಹೆಡ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ನೋಡಿದ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆ ಕಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, 5 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂತಕಚ್ಛಿದಂ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಧಕಚ್ಛಿದಂ, ನೋಡಿದೆ ಪನ್ ಆನ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಂಧಕಾಸುರ ಅಂಡ್ ಅಂತಕ ಈಸ್ ಯಮ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇವನು ಯಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಂಡ್ ಮೃತ್ಯು. ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಶಿವನ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಂ ನಮಾಮಿ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಡಿಫರೆನ್ಸು? ಸೊ ವಿಷ್ಣು ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ನೀಲ ಅಖರ್ವ ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಕಲಾಕದಂಬ ಮಂಜರಿ ರಸಪ್ರವಾಹ ಮಾಧುರಿ ವಿಜೃಂಭಮಾಣ ಮಧುರತಂ. And these are all the 4 compliments that are given to him in the 10th sloka, where you see that he is like a bee who drinks the sweetened honey. Andre ಮದದಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಬೀ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಹುಳ, ಜೇನ್ ಹುಳ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಹನಿಯನ್ನು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಟೆಡ್. ಸೊ ದೇ ಗೋ ಟು ದಿ ಕ್ವೀನ್ ಹುಳ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೌ ದಟ್ ಹನಿ ಕೂಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್. ಇನ್ ದಿ ಹನಿ ಕೂಮ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೀನ್ ಮಧುಪ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸೂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವೀನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹನಿ ಕೂಂಬ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೈವ್. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಇವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಡ್ ಹನಿ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮದದಿಂದ ಇರಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ಹೈಲಿ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಶನ್. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಡೆಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರ್ ಬಂಚಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಬಂಚು ಆಮೇಲೆ ಹನಿ ಎರಡೂ ಮಧುವ್ರತಮನವಾಗ ಎರಡೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನು ಸೂಟಬಲ್. ಹನಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಹನಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಹನಿ ಬಿ ಒಂದು ಕೂಂಬ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹನಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈವನ್ ಲಾರ್ಡ್ ರುದ್ರ ಆರ್ ಶಿವ is also similar, that he is really intoxicated, he is really blessed with the collection of arts of the goddess, and that kind of flower flow is there, and he is the destroyer of Manmatha, 3 cities, puras, and worldly problems, yagna destroyers, and ultimately he destroyed elephant-faced Asura and also the god of death. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಡಿವೋಟಿ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ರುದ್ರ, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಮೋಕ್ಷಂ, ಯು ಗೆಟ್ ವೈರಾಗ್ಯಂ. ಸೊ ಶಿವನ್ ನೋಡಿದರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಬೇಕು, ವಿಷ್ಣು ಬಂದರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯೋ ವಿಷ್ಣು, ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯೋ ಶಿವ. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ನೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯೋ. ಸೊ ವೈರಾಗ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೈ ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶಿವ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಬೇಕು, ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಭೋಗಗಳು ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ
ಕರಾವಲಂಬನ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಭೋಗಮಣಿರಾಜಿತ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ ಮಂತ್ರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೃಷ್ಣುವು ಭೋಗಮಣಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋಗಮಣಿ. ಸೊ ಯೋಗಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೋಗಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಭೋಗ ಇದೆ. ಸೊ ಭೋಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಇನ್ ಭಜಗೋವಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸೇಸ್ ಯೋಗರತೋ ವಾ ಭೋಗರತೋ ವಾ ಯೋವಾಕೋ ವಾ ಭವ ಯಸ್ಯ ಚಿತ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ರಮತೆ ನಂದತಿ ನಂದತಿ ನಂದತ್ಯೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್ all these scriptures and try to represent the ideas in a most congenial, understandable way. ಶಂಕರರಾಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಈ ಶಿವತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೇನಿಂಗ್? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರಾಗ್ಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಯಜ್ಞಾಸ್. ಅಂದರೆ ಉಪನಿಷದಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞಚ್ಛಿದಂ ಅಂದ್ರೇನು, ನಮ್ಮ ವೇದ ಸಂಹಿತೆಗಳೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೈಯರ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪಾತ್ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೈನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೈಟ್ಸ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇ ಗೆಟ್ ಎಮ್ಯಾನ್ಸಿಪೇಷನ್. ಅದರಿಂದ ಭೋಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋಗ ಎರಡನ್ನು ಕಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆನಂದ. ಶಿವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದಮಯೋ ಶಿವಾನಂದಲಹರಿ ಅಂತ ಶಂಕರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಬೇಕು, ಸೊ ಶಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ವತಿ ಈಸ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿವ ಈಸ್ ಆನಂದ ಲಹರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಡೂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಡಿಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಮಿಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಶಿವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವಿ ಡಿಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಸಂಡೇ. ಐ ಹೋಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರಿ ಸರ್. ಇನ್ನೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹೇಳ್ತೀರಿ. 3 ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಶ್ಲೋಕ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ರಾವಣಾಸುರ ಸಂಹಾರ, ಆಮೇಲೆ ದಶಗ್ರೀವನ್, ಅಥವಾ ಇಸ್ ಅ ಗೀತ, ದಶಗ್ರೀವ ಗೀತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ. ಇದು ಸ್ತೋತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಗೀತ ಅಂದರೆ ಉಪದೇಶಕಾರವಾಗಿರೋದು, ಗೀತೋಪದೇಶ ಅಂತ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಹೇಳಿರುವ ಉಪದೇಶ. ದಶಗ್ರೀವ ಗೀತ ಅಂದರೆ ದಶಗ್ರೀವನು ಹೇಳಿರುವ ಗೀತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಗೈನ್ ಮೋರ್. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಶಿವಲಿಂಗವರೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನಾ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷಾಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃ ಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್.